अस्सलाम वालेकुम। मैं तुहाडा वीर जुल्फकार जट ते तुसी देख रहे हो गल वेले दी। ते जनाब ईद दा मौका है ते इस टाइम बैठे हैं असी अपने डेरे ते नाल साडे मौजूद हैं चाचा रफीक होर। ते अज जनाब असी ईद मना रहे हैं, जगह जगह ते उत्ते लंगर चल रहा है। चाचा जी जरा अपनी ईद दे हवाले नाल थोड़ा जिहा सानू दसो साडे वेखण वालियां नूं कि ईद वाले दिहाड़े तुहाडी की मसरूफियात हुंदियां ने, किस तरीके नाल तुसी ईद मनांदे हो? साडा जड़ा पुत्रा ये सिस्टम तकरीबन एक ही है, पर उंज साडा थोड़ा जिमींदारां दा हट के हुंदा है कि सुबह उठे उठ के ते फजर दी नमाज पढ़ी, सही पढ़ के ते फिर सानू एक बड़ी ना जल्दी हुंदी है कि असी अपने माल दे पट्ठे बना लीए। सही है। वो फटाफट अही जाना है, पट्ठे लियाने ने, कुतरने ने, माल नू पाने ने, उचरा नू जनाब ईद दा टाइम हो गया हुंदा वा। सही है। ਉਹ फटाफट तारी लानी, मैं कपड़े पाओ जी हुण मस्जिद चले गए हैं या ईदगाह चले गए हैं। उधरों हुण मौलवी साहब जड़े ने उन्हां ते वेखना टाइम दे मुताबक भी साडा टाइम हो गया, साडा टाइम हो गया, उन्हें जमात खड़ी कर दी है। मगरू को मेरे वर्गा जड़ा को गया छदाई भुखड़ चौधरी, उन्हें आख्या वो तुहां मैनू ढीकिया ही नहीं। वो एक बारी ते उत्थे मस्जिद नमाज पढ़दे बाद दे विच लाला लाला हो जानी, चलो भाई ईद मिलनी। बाकी ये चीज है कि एक एक बंदे ने एक एक बंदे नू लाजमी मिलना। सही। खा दुश्मनी है खा दोस्ती है, ईद वाले दिहाड़े जफ्फी लानी है, कोई ऐसा मामला नहीं, कोई ऐसा नहीं, किसी ने बंदे ने सोचना नहीं। चलो जी उथों फिर जल्दी जल्दी दुआ मंगो जी कब्रस्तान, चलो जी आप अपने। ते साडे अक्सर जड़ा ना जिमींदार माहौल दे विच साडे कोल जानवर वड्डे हुंदे ने। सही है। आए देखा गया कि मोस्टली वड्डी कोई घर पाल लिया, कोई जिस तरह हुण तेरे कोल एक जानवर है ते अही सारियां ने आख्या यार इनू ना वेची, एदा मुੱਲ लवा लै ते साडे भी हिस्से विच पाला ते इनू लांबे नहीं वेचदे। मतलब इस तरह ज्यादातर वड्डे जानवर हुंदे ने। चलो जी ओ पाओ रस्से रुस्से ढाया, तकबीर पाई, यानी आप ही कसाई वाला काम है। ते मैं इहदे च ना इक जुल्फकार साहब समझना कि साडे नबी करीम साडा मालक अल्लाह पाक, ठीक है, उन्हां जो भी साडे लिए कीता यार बड़ा ही बेहतर कीता। ठीक है। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਤੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਓਏ ਪੁੱਤਰ ਓਏ ਆ ਬੋਟੀ ਚੰਗੀ ਬਣਾਈ, ਓਏ ਤੂੰ ਆ ਓਏ ਆਵੇ ਹੋਏ ਹੱਡੀ ਭੰਨ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਮੰਗਾ ਲਓ ਭਾ ਮੰਗਾ ਲਓ, ਬੋਤਲਾਂ ਮੰਗਾ ਲਓ। ਕਿਹੜਾ ਅੱਜ ਰੋਜ਼ ਹੈ ਪੁੱਤਰ, ਈਦ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਓਏ 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 ਆਵੇ ਹੋਏ ਤੂੰ ਨਲੀ ਫੇਰ ਦਿੱਤੀ ਆ ਓਏ। ਹਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਇੱਕ ਨਜ਼ਾਕਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੱਕਦਾ ਹੈ ਨਜ਼ਾਕਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੋਟੀ ਖਾਣੀ ਹੈ, बाबा जी तुही बोटी लवो, तुहाडे दंद नहीं है, नरम बोटी है। ते यार ये मेरे मालक दी एक मेहरबानी है ना, उन्हें साडे लई दिन बनाया। निक्के वड्डे सारे उत्थे अही सारे वड्डे छोटे इकट्ठे हो जाने आ ते फिर उत्थे अच्छा पुत्तर बिरयानी बनाओ पुत्तर है यार। साडा माड़ियां दा भी एक शौक जड़ा है अल्लाह ने पूरा करता, अल्लाह पूरा कर देंदा, भावें साल बाद ही करदा है, भावें साल बाद ही करदा ना। ते साडे वास्ते माड़ियां वास्ते जिहड़ी कुर्बानी अल्लाह पाक ने ये चीज़ एक नबी दी सुन्नत नूं कायम रखिया ते ओहदा अगू सानू हुक्म दिता ते साडे वास्ते बड़ा बेहतर है। अच्छा चाचा जी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ना एक गल मैं ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ 'ਚ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਾਡਾ ਨਾ ਇੱਕ ਤਬਕਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਨਵਾਂ ਨਵਾਂ ਉੱਠਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਬੜਾ ਉਹ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਹਕੂਕ ਦੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵਾਲੇ ਦਿਹਾੜਿਆਂ 'ਚ ਨਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਕੰਪੇਨ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਨਾਬ ਦੇਖੋ ਨਾ ਇੰਨਾ ਖੂਨ ਬਹਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇੰਨਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਨਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਲੱਖ ਡੇਢ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜਾਨਵਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਕੂਲਰ ਲਾ ਦਿਓ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਤਲਬ ਵਾਹੀਆਤ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। अच्छा मैं वाहियात दा लफ्ज़ थोड़ा सख्त है लेकिन मैं इस्तेमाल इस वास्ते कर रहा कि देखो अल्लाह ताला ने अगर साढ़े वास्ते कोई चीज़ रखी है ना तो वो हिकमत दे बगैर नहीं, यानी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਦਨਾਈ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੌਕੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇਕੋਸਿਸਟਮ ਹੈ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ। ਇਕੋਸਿਸਟਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਚੀਜ਼ ਆਈ ਹੈ ਨਾ तो ਉਹਨੇ ਫਨਾ ਹੋਣਾ। एक चीज अगर खत्म होंदी है तो किसी दूसरे का फायदा होंदा है, दूसरी खत्म होंदी है तो किसी दूसरी मखलूक का फायदा होंदा है। यानी अल्लाह ताला ने एक इकोसिस्टम बनाया कि मैं यदि एक मिसाल दे देना कि जिवें हुण दरख्त ने, हुण ये दरख्त जनाब इस दिन के टाइम तुहानूं वाफर ऑक्सीजन देण दे, ठीक है। हुण ऑक्सीजन असीं इस्तेमाल करन दे, असीं जिहड़ी हवा खारिज करनी है वो CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड,
ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੀ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ। ਯਾਨੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਨਾ। ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਸਾਨ ਉਹ ਇੱਕ ਉਮਰ 'ਚ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਨਾ ਜਾਣ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇੰਨਾ ਰਸ਼ ਪੈ ਜੇ, ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਜਾਂ ਦੂਸਰੀ ਤੀਸਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਹੋ ਜੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਨੇ, ਉਹ ਅਗਰ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਬਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਲਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਕੋਸਿਸਟਮ ਹੀ ਪੂਰਾ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਏ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਬਈ ਆ ਕੂਲਰ ਲਾ ਲਓ, ਆ ਬੱਚੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਦੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਜੋ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੇ ਨਾ, ਚੱਲਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਹਾਂ ਅਸਲ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਵਾ ਹੁਣ 1 ਮਿੰਟ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 24 ਘੰਟੇ ਕੱਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਅੱਲਾ 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 ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਬਾਦਤ ਕਰਨ ਡਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੜਦਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਇਹ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਕਰਨਾ ਫਜ਼ੂਲ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੰਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅੱਲਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਜੇ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਇਬਾਦਤ ਦਾ ਹੀ ਮਕਸਦ ਹੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੁਕਮ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਕੁਛ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਨਮਾਜ਼ ਬਦਨੀ ਇਬਾਦਤ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਗਰ ਵੇਖੋ ਤੂੰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹਨਾ ਮੈਂ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਤੂੰ ਵੇਖਣਾ ਕਿ ਇਹ ਚਾਚਾ ਰਫੀਕ ਮੇਰਾ ਮਸਾਇਆ ਤੇ ਮਾੜਾ ਇਹਦੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਵੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੂੰ ਜਾਨਵਰ ਪੁੱਤਰ ਜੀ 2 ਲੱਖ ਦਾ ਲੈਣਾ ਤੇ ਤੂੰ 1 ਲੱਖ ਦਾ ਲੈ ਲੈ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, 1 ਲੱਖ ਦੀ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰ ਦੇ। ਠੀਕ ਗੱਲ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਤੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵੈੜਾ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਕਦਾ ਪਿਆ, ਇੱਕ ਬੱਕਰਾ ਜਿਹੜਾ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਕਦਾ ਪਿਆ, ਕਿਆ ਉਹ ਜਾਨਵਰ ਇੰਨੇ ਦਾ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਜਾਨਵਰ ਇੰਨੇ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਨਾ ਬਣਾ। ਉੱਥੇ ਤੂੰ ਥੋੜੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਕਰ, ਉੱਥੇ ਤੂੰ ਜਾਨਵਰ 25 ਲੱਖ ਦਾ ਲੈ ਨਾ, 20 ਦਾ ਲੈ ਲੈ। 75 ਲੱਖ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਮਸਾਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਤਫੀਕ ਨਹੀਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਦੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਮਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਸੀਮ ਕਰ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਤੂੰ ਮੰਨ ਲੈ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ। ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਚਾਚਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਵਾ ਨਾ, ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਅਜੇ ਥੋੜੀ ਸੌਰੀ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇੰਨਾ ਖੂਨ ਬਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਬੇਸ਼ੱਕ। ਹੁਣੇ ਹੀ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇਵੇ ਪਿਆ ਜ਼ਮੀਨ ਰੁਵੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਰਵੇ, ਸਾਰਾ ਕੱਟ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੱਟ ਦਈਏ ਤੇ ਕੱਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਹੁਕਮ ਦੇਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਇੰਨਾ ਦਰਖਤ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਬੇਸ਼ੱਕ। ਐ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਨਾਲ ਜਾਨਵਰ ਘਟਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਧ ਵੀ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਅੱਲਾਹ ਰਾਹ ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਏ, ਸਾਡੇ ਆਲਮ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਚ ਤੇ 70 ਗੁਣਾ ਬਰਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਜਿਬਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤਬਾਦਲ ਤੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ 70 ਜਾਨਵਰ ਆਉਣੇ ਨੇ। ਜਾਨਵਰ ਚ ਤੇ ਕਮੀ ਆਉਣੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮਈਸ਼ਤ ਦਾ ਇੱਕ ਪਹੀਆ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਚੋਂ ਪੈਸਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਤੀਸਰੇ ਜਾਂਦੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮਈਸ਼ਤ ਚੱਲਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਅਸਲ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਮੌਕਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੋਈ ਇਸਲਾਹ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਖਾਮਖਾ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਬਸ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦੇ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਨੈਟ ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾੜਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੀ ਨੈਟ ਤੇ ਚੀਜ਼ ਚਾੜਨੀ ਹੈ ਜੁਲਫਕਾਰ, ਉਹ ਬੜੀ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ। ਠੀਕ ਗੱਲ, ਠੀਕ ਗੱਲ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੁਣਿਆ, ਇੱਕ ਮੌਲਵੀ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਹਿੜਿਆ ਜੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦਵਾਣੇ ਨੂੰ ਟੀਕੇ ਲਾਉਂਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਿੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਸੁਣਨੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋਣਾ ਮੇਰੀ ਇਸ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਦਵਾਣਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਖਾਦਾ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਮਰ ਗਿਆ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਮਰ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਬੰਦਾ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਕੱਢਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਯਾਰ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅਕੀਦੇ ਤੇ ਚੋਟ ਮਾਰੋ ਤੇ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਹ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਬਸ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਈਦ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਸਾਂ ਚਾਚੇ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਈਦਾ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਆਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿੰਪਲ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਦਵਾਵਾਂ ਲਈਦੀਆਂ, ਆਪਣੀ એનર્ਜੀ ਬਹਾਲ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ। ਤੇ ਈਦ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋ। ਬੋਤਲ ਵੀ ਆ ਗਈ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵਸ ਚੱਲਦਾ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਅਗਰ ਭਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਭਲਾ ਕਰੋ, ਜਿੰਨੀ ਮੁਹੱਬਤ ਵੰਡ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੁਹੱਬਤ ਵੰਡੋ। ਈਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੱਸ ਰਹੇ ਹੋ, ਖੁਸ਼ੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਿੰਨਾ ਮੁਤਮਿਨ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਹਰ ਉਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਤਮਾਨਾਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਤਮਿਨ ਕਰਦਾ, ਉਹੀ ਨੇਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਵੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਦ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾ ਈਦ ਮਨਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ। ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿਸ ਕੋਨੇ ਤੇ ਵੀ ਹੱਸਦੇ ਰਹੋ, ਵਸਦੇ ਰਹੋ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਜੱਟ ਵੀਰ ਨੂੰ ਚਾਚੇ ਰਫੀਕ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਰੱਬ ਰੱਖਾ।